கருவாக்கி உயிராக்கி என்னையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லை இல்லாதானே எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே. நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய், நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிட செய்வாய், உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய். First of all, let me welcome all of you to the gym opening. முதல்ல ஒரு 2 பேரை நான் ஃபர்ஸ்ட் அறிமுகப்படுத்திடணும். We have this originally was a children's park. If you remember, it was inaugurated in 85 and the donor is here. May I request Style King Mr. Nachipan vaanga. Our எப்பவுமே ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ண மாதிரி இருப்பாரு. He has never changed. He's been here and we are proud to have him here today. Now we have the person we were wondering, யாரை கூப்பிடுறது இந்த ஜிம் ஓப்பனிங்கு யாரை கூப்பிடுறது, ஒரு நல்ல ஆளை கூப்பிடணுமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். And without fail, all of us had the same answer. We wanted Mr. Rajamanikam. Fit, and அவர் கிட்டத்தட்ட நான் எம்ஜிஆர் மாதிரி தான் பார்க்குறோம். அவர் இந்த வயசுல the way he is active and all that. And அவர்கிட்ட பேசினப்போ தான் தெரிஞ்சு இது in real life he is a sportsman. He was in the athletics, high jump, long jump அப்படிங்கிற உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியல எனக்கு. பட் எனக்கு அவர் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். I had a chance to travel with him to குற்றாலம், stayed with his family. அப்போ தான் அவர் இந்த வயசில் எவ்வளோ யங்காக இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு. We welcome you, sir. And ராஜமாணிக்கனாச்சை பற்றி எதுவும் சொல்லவே தேவையில்லை. His son was a student of our school and now his grandchildren are studying here. And he has been like a big into என்ன செய்கிறனாலும் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக பேசக்கூடியவர். And he is the right person. And the stone சொல்கிற மாதிரி Style King Park இருந்ததை just we have renovated as gym on 16/7. There is the only addition that had happened. So we can, these people can recall the memories. அந்த Style King Park எப்போ ஓப்பன் பண்ணது கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிறவங்கள பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். But we keep remembering the renovated date as 16/7 and it is really beneficial to the students. We just want to have, after this COVID time, எங்கள் வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த இனிஷியேட்டிவை. அவருடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் கனவு. நாங்கள் 2 பேரும் இன்னும் ஸ்கூலே ஆரம்பிக்கலையே, அதை நிதானமாக பண்ணுவோன்னு சொன்னாலும் அவர் டெய்லி காலைல ஃபோன் காலு, அந்த ஜிம் என்ன பண்ணீங்க, ஜிம் என்ன ஆச்சு அப்படி தான் கேட்பாரு. பட் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே கோடையிலேருந்து வந்துட்டாரு இது ஓப்பனிங்க்கு. ஸோ லெட் மீ ஆஸ்க் அவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் KP Kandasamy to greet the Urainmurai president by draping the shawl. I'm Harsh Karthik of Standard 12. This is a twister. It helps to reduce our belly fat and it's in fact very good for the hips. It works with our internal organs in the abdomen. Now, let me demonstrate it. Hello everyone, I am Nitin Badan of class 12 and this is the Air Walker. It is also known as an air glider. It is a full body calorie burning workout with a low impact and burns up to 330 calories an hour. It is also good for the calves and thigh muscles. Let me show you how it's done. Hi everyone, I am Gautam from class 12. I am going to explain you about this machine. Its name is Sit Pedal Trainer. You are advised to use this machine in order to reduce your belly fat. It's a cardio machine and also strengthens your leg muscles. Let me demonstrate you this. It strengthens both your thigh muscles and your calf muscles.
I'm Yuvanishant of class 7. This is a pendulum apparatus. I'm Niklesh of grade 8. The pendulum apparatus works effectively on the side muscles. It can be done for 15 minutes a day. The stage is simply dazzling now with so many gems from so varied arenas. Now, we shall begin the formal program of the day, the release of the school magazine, Talent 2021. Let's stand to invoke God's presence amidst us with an English song by our teachers. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, charity I follow. In simplicity, honesty I follow. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. So I turn towards you to follow you, my God. Thank you, teachers. May I request the principal, Mrs. Pearl Premkumar, to welcome the gathering? It's my pleasure to welcome each one of you on this occasion of the brawn and the brain. And it's my most pleasant afternoon when I have the privilege of welcoming one of my best students, Dr. Purchelvi. And the greatest joy is that I have got pleasant memories, and the past 3-4 days I have been reliving those memories. And it's another pleasure that I could discuss with it to her. And this morning when I opened the app, I could get the WhatsApp message from her after so many years, telling that she also had similar feelings. So welcome, Purchelvi, Dr. Purchelvi. Whatever you be, however great you be, as far as I'm concerned, my love for you is as that of a teacher. Okay? So a warm welcome and wish you all the best in future endeavors also. I take this opportunity to welcome the board members who have come this afternoon to be with us to share this joy of opening the gym and also the release of the talent. So thank you, sirs, for being with us. And it is your presence that makes it a wonderful occasion for us. And it is also wonderful to make this opportunity to welcome our office bearers who have been the driving force behind all that we do. So I would like to individually welcome them. And the parents, a few parents who have come here in request to our invitation, we welcome them. And the best is to see these few children who are seated over here who had participated in the Kamaraj celebration yesterday for the Tamil elocution, and they are the prize winners. We have invited few of them who are going to share their thoughts with us. And so welcome, children. And I also extend a warm welcome to Nandita Purni and her parents, and to each one of you present over here, once again, a warm welcome, and be with us in all the events that are going to follow. So thank you. Now, may I request our treasurer, PCE Purushothaman, to honor Thiru SKPPV Rajamanikam with a memento. The school celebrated the Kingmaker Kamaraja's birthday by conducting Tamil elocution competitions.
we have a few great orators as our winners. I request our chief guest, Dr. Porselvi, to distribute the prizes to the winners. Standard 6, first prize, A. Krishita. Second prize, M. Shivadarsha. Third prize, S. Tirunita. Standard 7, first prize, UN Nishant. Second prize, MS Mirdula. Third prize, K. Dakshini and A. Mirdulika. Standard 8, first prize, MK Rahul Vikram. Second prize, S. Nikhilesh. Third prize, S. Danya. Class 9, first prize, P. Abhirami. Second prize, K. Akshaya. Third prize, P.S. Nakshatra. UN Nishant of Standard 7B, Rahul Vikram of 9C and K. Akshaya of 9th Standard will now present their award-winning speeches. இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் வணக்கத்துடன் என் தலைப்பை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கின்றேன். கல்வி கண் திறந்தவர் காமராஜர். பெருந்தலைவர் காமராஜர் தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சிக்காக ஆற்றிய சிறப்பான தொண்டுகளை போற்றும் வகையில் அவருடைய பிறந்த நாளான ஜூலை மாதம் 15ஆம் தேதியை கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடுகின்றோம். ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவில் 100க்கு 7 குழந்தைகள் தான் தமிழகத்தில் பள்ளிக்கு சென்றனர். அரசு பள்ளிகளில் அனைவரும் சமமாக கல்வி பயிலலாம் என்ற அரசின் ஆணை ஏட்டளவில் தான் இருந்தது. 1950 இந்தியா குடியரசானது. அப்போது கல்வித்துறை 10 ஆண்டு திட்டம் ஒன்றை உருவாக்கியது. அதுதான் குலக்கல்வி திட்டம். குலக்கல்வி திட்டத்திற்கு காமராஜர் தலைமையில் எதிர்ப்பு வெளிப்பட்டது. குலக்கல்வி திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த காமராஜரை கல்வி நிகழ்ச்சிகளில் கடவுள் வாழ்த்துக்கு பதிலாக காமராஜர் வாழ்த்து பாடலாம் என்றார் பெரியார். இவரது காலத்தில் தான் தமிழகத்தில் கல்வி அமோக வளர்ச்சி அடைந்தது. என்றும் எளிமை, சிறந்த அரசியல் தலைவர் என்பதற்கான இலக்கணத்துக்கு இவர் ஒருவரே பொருத்தமானவர். அவர் காலத்தில் தான் தமிழகத்தில் தொடக்க கல்வி இலவசமாக்கப்பட்டது. 6000 கிராமங்களில் பள்ளிகளே இல்லை என்பதை அறிந்து பள்ளிகள் இல்லாத ஊர்களில் எல்லாம் ஓராசிரியர் பள்ளிகளை திறந்தார். ஏழை குழந்தைகள் கல்வி பெற கையேந்தி பிச்சை எடுக்கவும் தயார் என்றார் ஏழை பங்காளன். தான் படிக்காவிட்டாலும் தன் தேசம் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர் கர்ம வீரர். மானமேத்துக் கொண்டிருந்த சிறுவனிடம் பள்ளிக்கு செல்லவில்லையா என்று கேட்டதற்கு சோறு யார் தருவா என்ற பையனின் எதிர்கேள்வியை மனதில் கொண்டு போட்ட சட்டமே மதிய உணவு திட்டம். குழந்தைகளுக்கு ஒரு வேளையாவது உணவளித்தால் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பும் ஆசை பெற்றோர்களுக்கும் வரும் என்று கூறி அது செயலிலும் காட்டினார். குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் ஏழை பணக்காரன் என்ற ஏற்றத்தாழ்வை தடுக்க கொண்டு வந்த திட்டம்தான் இலவச சீருடை திட்டம். இவைகள் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகளை பள்ளிக்கு வர செய்தது. எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கல்வியை கொடுத்தால் இந்தியாவின் வறுமை தானாகவே ஒளிந்துவிடும் என்பதே இவருடைய தீர்க்கமான எண்ணமாக இருந்தது. இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு. 3 லட்சம் ரூபாயில் அரசின் செய்திகளை சாதனை படமாக எடுக்கலாமே என்று ஒருவர் கேட்டதற்கு அந்த தொகையில் நான் 10 ஊர்களில் பள்ளிக்கூடம் கெட்டு விடுவேனே என்று பதிலளித்தாராம். மாடு பிடித்த கைகளை ஏடு பிடிக்க வைத்த காமராஜரை பற்றி சில நினைவுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Next, we have Rahul Vikram. கொரோனா வைரஸ் எனும் கொடிய அரக்கன் கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்க ஊரடங்கால் நத்தையும் கூட தன் கூட்டுக்குள்ளே நடுங்கிக் கொண்டிருக்க 3ஆம் அலை வருவதற்குள் முந்திவிட வேண்டும் என ஓடோடி இங்கு வந்துள்ளேன். ஏன் தெரியுமா? இந்நிகழ்வு மங்காத மனித நேயமும் மாறாத மக்கள் சேவையும் கொண்ட கர்மவீரர் காமராசரின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் அல்லவா? 2000 ஆண்டு பழமை கொண்ட தமிழகத்தில் மூவேந்தரால் கூட தர முடியாத பொற்கால ஆட்சியை வெறும் 9 ஆண்டுகளில் தந்தவர் நம் செயல் வீரர் காமராசர். அவரின் பொற்கால ஆட்சியின் பொன்னான திட்டங்களுள் முக்கியமானது நீர்ப்பாசன திட்டம்.
உழவன் சேற்றில் கால் வைத்தால் தானே நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியும். அதனால் தானே நம் முப்பாட்டன் கரிகாலன் கல்லணையை கட்டி முன்னோடியானான். படிக்காத முதலமைச்சர் தான் புவியியல் பாடம் படித்ததில்லை. ஆயினும் தமிழகத்தில் பட்டி தொட்டி வரைபடங்கள் அத்துணையும் மத்துபடி. நீர் மேலாண்மையில் அவருக்கு நிகர் வேறு யாரும் இல்லை. ஆலயம் தொழுதல் சாலவும் நன்று என்றால் நம் அவ்வை, அணை கட்டுதல் அதைவிட நன்று என்றார் நம் கிங் மேக்கர். பேராறுகளின் குறுக்கே நெடிய வலிய அணைகளை கட்டினார். பவானியின் கீழ் பவானி திட்டம், திருநெல்வேலியின் மணிமுத்தாறு திட்டம், உடுமலையின் அமராவதி திட்டம், மதுரையின் வைகை அணை திட்டம் என அத்துணையும் அற்புதமான திட்டங்கள். ஆனை மலையிலிருந்து தண்ணீர் அரபிக்கடலில் வீணாக கலந்தபோது ஆழியாறு அணையை கட்டி தடுத்து நிறுத்தினார். அதன் மூலம் கொங்கு மண்டல விளைநிலங்கள் செழித்தது. குமரி மாவட்ட மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் ஓர் இந்திய அதிசயம். வீடூர் நீர்த்தேக்க திட்டம், மேட்டூர் கால்வாய் திட்டம் என அத்துணையும் அற்புதமான திட்டங்கள். காமராசர் ஆட்சியில் தூர்வாரப்பட்ட குளங்கள் 1600, வெட்டப்பட்ட கிணறுகள் 2000. ஆழ்துணை கிணறுக்கும் அதில் பொருத்தப்பட்ட மின்சார மோட்டாருக்கும் மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மானாவாரி நிலங்கள் அனைத்தும் மகசூல் விளை நிலமாக மாறியது. தமிழகம் மட்டுமல்ல, மலையாள மண்ணும் நம் கருப்பு காந்திக்கு நன்றி கடன் பட்டுள்ளது. 2018 தொடர் மழையால் கடவுளின் பூமி வெள்ளத்தால் கதறிய போது காப்பாற்றியது நம் காமராசர் கட்டிய மலம்புழா அணைதான். ஐயனே, நீங்கள் ஒரு கிங் மேக்கர். நீங்கள் மட்டுமின்றி இருந்திருந்தால் காவிரியை கர்நாடகம் சிறைபிடிக்காது, பாலாறை ஆந்திரா பதுக்காது, முல்லை பெரியாரை கேரளம் முடக்காது. எப்படி இதயம் இடைவெளி இல்லாமல் இயங்குமோ அதுபோல 60 ஆண்டுகளாக நீங்கள் கட்டிய அணைகள் அனைத்தும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. அள்ளி தந்த பூமியை விட, மும்மாரி பொழியும் வானை விட நீங்கள் தானே நீர்ப்பாசனம் மூலம் விவசாயி வாழ்வில் விளக்கேற்றினாய். ஆகையால் இன்று முதல் ஆண்டுதோறும் உழவர் திருநாளில் கதிரவனுடன் சேர்த்து காமராசருக்கும் பொங்கலிட்டு நன்றி செலுத்துவோம். வாழ்க காமராசர், வளர்க அவரது புகழ். நன்றி. Now we have K. Akshaya. இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு தமிழ்நாட்டின் பொற்காலம், காமராஜரின் காலம். ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்றார் திருவள்ளுவர். அத்தகைய பெருமையை அடைந்த தாய் சிவகாமி அம்மாள் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் தேதி காமராஜர் என்னும் கரைப்படியா மாணிக்கம் பிறந்தார். சொத்து சுகம் நாடார், சொந்தம் தனை நாடார், பொன்னும் பொருளும் நாடார், ஆசைதனை நாடார், நாடொன்றே நாடி தன்னலம் ஒன்றும் நாடாத நாடாரே நாடென்றார் என்றார் கவிஞர் கண்ணதாசன். கவிஞர் கண்ணதாசன் காமராசரை பற்றி கூறியது அனைத்தும் உண்மைகளின் உரைகள். பண்டைய காலத்தில் மன்னர்கள் ஆண்ட சில காலத்தை பொற்காலம் என்போம். அதே போல தமிழ்நாட்டின் பொற்காலம் காமராஜரின் ஆட்சி காலம். இன்றைய ஜனநாயக கட்டமைப்பு கொண்ட பொற்கால சமுதாயத்தின் திட்டங்களும் அடித்தள கட்டமைப்புகள் கல்வி, மின்சாரம், சுகாதாரம், வேளாண்மைக்கான நீர்ப்பாசன வசதிகள், போக்குவரத்து, சாலை வசதிகள் என அனைத்தும் ஒருங்கே அமைந்து பொற்கால சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எவர் தலைமையில் நடந்தது என்று கேட்டால் அது ஐயா காமராசரின் அரும்பணியால் அன்று வேறு யாரால் இதை நிகழ்த்தியிருக்க முடியும்? இவ்வளவும் இவர் ஆட்சியில் நடந்ததென்றால் அதற்கான உரமும் உள்ளமும் ஊக்கமும் அளித்து அவர் உண்மையுடன் பணியாற்றியதுதான் இன்றளவும் மக்களால் பாராட்டப்படுகிறார். இதற்கு காமராசர் ஐயாவின் உள்ளத்தில் உள்ள பொதுநலம் என்னும் பொய்யா விளக்கின் ஒளிச்சுடரே ஆகும். ஒரு முறை சுவாமி விவேகானந்தரிடம் ஒழுக்கம் என்றால் என்ன என்று கேட்டபோது, ஒழுக்கம் என்றால் பொதுநலம், ஒழுக்கமின்மை என்றால் சுயநலம் என்றார். இந்த வரிகளுக்கு உயிர் தந்தவர் காமராசர். காமராசர் தன் நலத்தை பெரிதாக நினைக்காமல் தன் மக்களின் நலத்தை பெரிதாக நினைத்ததால் நம் நாடு கண்ட நலம் கொஞ்சமல்ல. இங்கு வயிறுக்கு சோறிட வேண்டும், இங்கு வாழும் மனிதர்க்கெல்லாம்
பயிற்று பல கல்வி தந்து பாறை உயர்த்த வேண்டும் என்றார் பாரதியார். ஒரு வறுமை என்னும் பாம்பு ஒருவனை பற்றி கொண்டால் அவனது உள்ளம், ஏக்கம், எண்ணம் எல்லாம் காணாமல் போய்விடும். இதனை நன்கு அறிந்த காமராசர் அனைத்து குழந்தைகளையும் பள்ளிக்கு வரவதற்காக மதிய உணவு திட்டம் என்னும் அற்புதமான திட்டத்தை அமலுக்கு கொண்டு வந்தார். தேடு கல்வி இல்லாதை தீயிட்டு கொளுத்துவோம் என்றார் பாரதி. இந்த வரிகளுக்கு உயிர் கொடுத்தவர் காமராசர். அனைத்து ஊர்களிலும் தொடக்க பள்ளியை தொடங்கினார். தமிழ்நாட்டில் கல்வி புரட்சியை எழுப்பினார். உண்மையிலேயே கர்ம வீரர், செயல் வீரர் என்பதற்கு இதை விட வேற என்ன உதாரணம் வேண்டும்? இந்திய வேளாண்மையை பருவகால சூதாட்டம் என்பர். ஏனென்றால் பருவமழையை நம்பிதான் இந்திய வேளாண்மை இருக்கிறது என்றதை நன்கு உணர்ந்த காமராசர் மழை வரும் நேரத்தில் ஆர்ப்பரிக்கும் வெள்ளத்தை அடக்கி ஆள பெரிய அணைகளை கட்டினார். வைகை, ஆழியார், பேச்சிப்பாறை, தாமிரபரணி என இன்னும் நிறைய அணைகளை கட்டினார். இன்றளவும் இது நீர்ப்பாசனத்திற்கும் நீர்வள மின்சாரத்திற்கும் மிகவும் உதவும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இவ்வளவு திட்டங்களும் இவர் ஆட்சியில் நடைபெற்றது. உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டின் பொற்காலம் காமராசரின் காலமே. வாழ்க காமராசர், வளர்க அவர் புகழ் என்று கூறி என் உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். May I request Ms. Vishnu Priya to introduce our chief guest, Dr. Porselvi. Good evening, everyone. I am profusely honored to introduce the chief guest of the day, Dr. Porselvi, who is the founder of Cognitive Neuropsychologists Unified Brain Healthcare, Chennai. She has done her PhD in Cognitive Neuroscience, MSc Neuroscience, MSc Counseling and Psychotherapy. She is the author of TAM Battery, India's first and only multilingual neuropsychological assessment battery. She is very much interested in neuropsychological assessment, caregiver support for the carers of children, adults, and elderly with rehabilitation needs. Above all, she is the head of the Task Force of Psychology, Expert Panel, Indian Federation of Neuro Rehabilitation. She is married to a leading neuro doctor and she is blessed with a cute daughter. Madam, now it's time to take you on a trip down lane. Yes, your cheerful, memorable VMJ days. A girl who always wears a smile on her face, amicable, sweet to move with everyone, always seem bubbling with enthusiasm. Of course, very studious and obliging. A wonderful orator who had represented VMJ in Frank Antony's debate competition in 2003, organized by the ICSE Council, and emerged victorious to the national level, and there she was rewarded as a best speaker. An ace sportswoman and an all-rounder. Once, she would have been delighted and excited to see her own articles published in the Talent magazine. Now, she has soared to greater heights with her achievements to come as a chief guest to her alma mater to release the Talent magazine. With these words, I am introducing Dr. Porselvi, who has accepted our invitation and flown down from Chennai solely to attend this ceremony. This girl here, first I must talk about the proud father sitting there as Papa Panichami. All his 3 children were students of the school and they hold a torch for our school everywhere. Paun Lakshmi, Ponarul, and definitely this girl. சில பேர் தான் மனசில் வந்து பச்சு நிற்பாங்க. வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து the love that was flowing between the principal, vice principal to her was amazing. ஒரு ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து ஏதோ என் குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயம். We feel like a parent. நம்ம குழந்தை வளர்ந்து
அந்த சான்றோன்னு கேட்ட தாய்ங்கிற மாதிரி அந்த நிலைமையில் இருக்கும். ஸோ வெல்கம் பொற்செல்வி. We are very happy to have you here today. May I request our chief guest, Dr. Porselvi, to release the school magazine, and the first copy will be received by our president, R. Shantaram. அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் காப்பி வந்து வேறு யாருக்காவது கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். பட் இதுதான் ப்ரோட்டோக்கால், உங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வருஷம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோன்னு சொன்னாங்க. பட் ஐ வாண்ட் டு இன்வைட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் த ரைட் பர்சன் டு ரிசீவ் த ஃபஸ்ட் காப்பி. ஐ இன்வைட் நந்திதா பூரணி. Now, இந்த புத்தகம் வரும்போது இந்த வருடம் என்ன புதுமை பண்ணலாம், வருஷம் என்ன போடுறோம், இந்த வருஷம் மாற்றி செய்யணும் அப்படி சொல்லும்போது நம் குழந்தைகள் நல்லா வரையக்கூடிய குழந்தைகள் இருந்தால் அந்த படங்களை பற்றி கொடுங்கன்னாங்க. அப்போ பிரின்சிபல் வெண்ட் அரவுண்ட், ஷீ brought a bunch of paintings and I was just amazed, நம்ம ஸ்கூலில் இப்படி ஒரு அழகான ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களான்னு. Then we called the girl and she is focused on art alone and she plans to do higher education in art, right? Art. So this was amazing. அவங்க வரைஞ்சது ஒரு படமும் பார்த்ததும். இந்த பர்டிகுலர் புக்கை பற்றி நான் சொல்லணும்னா ஐ வில் கால் இட் அ லாக்டவுன் ஸ்பெஷல். அதாவது மார்ச்சில் வந்து நம்ம ஸ்கூல் மூடினாங்க. அந்த ஸ்கூல் we were not able to operate at all and children were at home, parents were at home. இப்போ விட சிவியராக வந்த கோவிட் அது. அந்த ஆரம்பத்தில் வந்து எங்கேயுமே வெளியே வர முடியாமல் வீட்டில் இருந்த காலகட்டம். அந்த டைமில் உருவானது புஸ்தகம் அது. The children were sending messages from home and she had a representative picture. இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா there was opening a window. We were not able to come out. But அந்த ஜன்னல் வழியாக வெளியே இருக்கிற அந்த இயற்கையை ரசிக்க முடிந்தது. அவங்கள இந்த பார் போட சொல்கிறக்குள்ள நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஷி ரெஃப்யூஸ் டு புட் அந்த கிராஸ் பார்ஸ் வந்து போடாமல் வெறும் விண்டோ வச்சுருந்தாங்க. அப்போ நீங்கள் போடுங்க, அப்போ தான் தெரியும் நம்ம பின்னால் இருக்கும், அது வந்து வெளியே இருக்குன்னு தெரியும் சொல்லி ஷீ ட்ரூ. திஸ் இஸ் வாட் த லாக்டவுன், த ஹோப். அண்ட் பின்னால் வந்து அந்த லாக்டவுனை விட்டு வெளியே வரக்கூடிய ஒரு என்லைட்மெண்ட். இட் இஸ் அமேசிங். நந்திதா பூரணி, தேங்க்யூ. யூ டிசர்வ் கிரெடிட், லாட் ஆஃப் கிரெடிட். Thank you so much. And she is the only student so far who has been professionally, actually she's getting qualified for it. So we wish you all the best. Thank you. The cover design ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காரு ஜேக்கர் ஆஃபீஸரில். இட் இஸ் கால்டு அல்ட்ராவயலட் லேசர் பிரிண்ட். யூ வில் see a kind of embossing on that. கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன். இப்போ May I request our chief guest, Dr. Porselvi, to address the gathering. Good afternoon, everybody. Taking the podium here in VMJ is giving like fond memories, so many fond memories, and actually like listening to all their speeches before now, it's making me so competitive. I think like it's been years since I delivered a competitive speech. Ellame ipo it's all scientific addresses and caregiver address and things like that. So I hope I will live up to like all the nice words that everybody is told about me. So actually, Nandita Purni's art kind of conveys what I wanted to talk about here today. So before that, congratulations to the school, the management staff, the teachers, everybody who's worked on the magazine. Only when I went into the publishing side of things, I realized like, oh my God, so many people work on a magazine, like, for like that 1 or 2 months that we compile everything and put everything together. And also the generous sponsors, like in the talent, like, at the end, there's always the sponsors. Thank you for keeping it going. And all the students who submitted their work tried to put a bit of their selves out there. And also everyone who's got published today. So this publishing in our school magazine, I think I value it just as equal to getting published in a, like when I get published in a high impact
factor journal, academic journal. So, I mean, it's all where it began for me. The first time I was published is probably the Talent magazine. So, it's a privilege, an honor, matter of immense pride standing here. And also a very fond connection I have with my mother. Like, Talent is one of my connections with her. So, like, we all watch all the students speak, put themselves out there. But behind them are the parents, and I know how much my parents have put up with me and encouraged me, and also like writing all the speeches, making sure you practice. You don't want to practice, but they make sure you practice. So thank you all parents for putting the faith in your children and pushing them ahead. And so before, this used to be like the last day of the academic year, when we used to be so excited, you know, like we used to get all the prizes for the intramurals, the basketball matches, the, you know, like captain, vice captain stuff, and also the quizzes and competitions that we used to have regularly in the school. And so I used to get the Talent, and the first thing, you know, like, you quickly go through, where's my artwork, where's the prose, poetry, and also later on, like my name for all the competition winning, the as vice captain, captain interact club, and all that. So I know that so many of you, the students, are going to have that kind of high, like the thrill and excitement today. So I hope you really cherish it. Why? Why should creativity be so important? So creativity is how you problem solve. And as adults, I think like when I was new to adulting, I felt like the entire 24/7, it was just problem solving. Adulting was problem solving. One thing you meet, and then you have to problem solve it, and you have to come out through it. So I think, so now you can understand why creativity is so important, and that has to be practiced, as I said, like from childhood. And that is very important. Small things like submitting, whether you're published, not published, whether you're good, not good, submit your article, submit your artwork, put yourself out there, keep putting yourself out there. And it's not about winning, it's not about achieving, it's about practicing that life skill where you are trying to get creative. We call it ideas generation. So you're generating ideas, and then there is something we called as the mind wandering. So basically, you know, like when I see patients, I tell them like, you know, let your mind wander. You should stop yourself from filtering the creative thoughts that your brain is generating for you, because that is the way the brain and the mind know how to survive. So we don't want to see our children fail. We don't want to see them hurt. We want them to shine. But telling them what to do, and kind of like even before they can weigh their thoughts and they can realize what thoughts they are having, if we try to channelize them, if we try to push them, you know, like back into the line, or we stamp out their ideas and thoughts, it makes them very emotionally unhealthy even from childhood. So what you can do instead is probably listen to them, listen to, you know, like give them the problem, okay, this is what it is, and then help them generate the ideas, like, you know, what can we do for this? You know, can this be a possible solution? Let them also generate their own ideas by free will. And then by weighing the pros and cons along with them, and then help them identify the best fit for their particular problem. And this will help them build the problem solving. This I don't mean just as a piece of artwork or anything, like I mean in everyday life, like, you know, what do you want for lunch? What do you want for dinner? What toy shall we buy? And so acknowledge your thoughts as parents and educators, as well as acknowledge the thoughts of the children or anybody else. And I think creativity is what has helped some people fare better than others in psychosocial aspects during this unprecedented psychological and you know, financial, economical, name it, we have all been through it, like the unprecedented times that we've had in the last 1.5 years. I think emotional health, the creativity has actually distinguished who is
doing well and who is not doing so well emotionally. So I would like to end by, like little notes that I wanted to tell educators. Encourage creativity and independent problem solving, even when the curriculum demands they stay in the box for certain things. And as students, I think this is like the most terrific time. I know you've probably heard from all your older parents and cousins and everybody, but embrace your thoughts. Let them run free. Remember that you're not alone. However absurd your thoughts are, let them run free. Then you weigh the right and wrong. And remember to always be your own friend. Like often we are kind to everybody around us. We are always taught be kind to other people. But you have to be kind to yourself and those around you as well. Share your ideas. Listen to the ideas of others. So I love this quote which says, like, if I have one idea, you have one idea, each have one idea, but when we share it, each of us have two ideas. So this world demands cooperative problem solving, and you need to be that. You need to be empathetic, and you have to learn from each other. Do not put yourself or anyone else down. Seeking support and asking for help when you need it, and when you know somebody else can give you that support, it's the best way to problem solving. Always remember that you're not alone. Thank you so much, and thank you for this wonderful opportunity I've had here. About the creativity, she started from the magazine picture, what the student has done. So it reminds me of how much of affinity she has towards the school. So great speech, and the creativity, and when you finish it off, you finish with the idea sharing. So we still follow the same thing. I think the teachers might be sure about it. Anytime we share the ideas, and we look forward to the ideas from your side. Not that the management pushing the ideas. We always keep sharing the ideas from the teaching side. And anything we want to do, let it be a new thing, an innovative one. And your advice to the parents, not to dethrone the children, I think it will be taken by everyone. And you can't expect all the children to be scoring the first rank. Out of the 60 students, one will be in the first rank, one will be in the 60th rank. But each one of them has got a special quality. And it is the duty of the teachers and the parents to identify that. Well said, Purselvi. And I'm sure this will be bringing in many of the students said, as well as the parents. And the teachers be proud of creating a speaker like her. So it was VMG which has created that. Thanks a lot. She is actually doing a research on dementia and Alzheimer's. அது எதனால நடக்குதுன்னு ஏன்னா because we are all controlled and the early stageல வந்து when the mind doesn't open out it just shrinks and finally you start having this kind of dementia and things like that earlier. And the creativity is actually the medicine for all these things, all these illness. That is what we are doing now. And at this point I want to tell you that as the secretary said, our teachers have been responding really well for everything, and I should thank the principal and the vice principal. புது ஐடியா நாங்கள் எப்போ கொண்டு வந்தாலும் மனமோந்து உடனே என்ன செய்வோம் எப்படி செய்வோம்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. We are going really leaps and bounds in a lot of changes that are happening in the school. I should thank the entire team under the captainship, and I think we should give them a big clap. And I think parents are here and students are here, some students are here, and this is the time I can tell you that we are starting from Monday the Forum for Polymaths. A Forum for Polymaths is from Monday to Saturday. We are planning to start on Monday, it will be in Tamil. We will talk about language, literature, art, science, music and all that. And on Tuesday, we are going to talk about science, the facts, the new findings and all those things. Then on Wednesday, we talk about history, how we have grown up and what it means to be here, our past. And then we talk about geography, the earth we live in, what are the changes that is happening, what are the latest trends here. And then we go on to English. We talk about the nuances, arts, music, science, everything. And on Saturday, we are going to talk about mind benders, where we are talking about riddles, logical reasoning. And we are going to have a partnership with the parents, students, and the teachers here. உடம்பு சீராக இருந்தால்தான் கல்வி கற்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்பதன் அடிப்படையில் ஜிம் ஒன்றை திறந்து வைத்தார்கள். அதற்கு முழு முதற் காரணம் KP கந்தசாமி அவர்களே.
இது ஈசி மீட்டிங்கில் சப்ஜெக்டாக வந்தப்போ நிறையா பேர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் அவர் கண்டிப்பாக கல்வி கற்பதற்கு முன் நமது உடல்நிலையைத்தான் கவனிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில் ஆழமாக இருந்த காரணத்தினால் உருவானது தான் இன்றைய ஜிம். இந்த மேகசின் டேலண்ட் ரிலீஸுங்கிறது ஸ்கூலே நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேகசீனை பிரிண்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு விழா நடத்தி எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த நிர்வாக பெருமக்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேகசின் டேலண்ட்டில் எழுத்து மூலியமாக எல்லாமே வருது. இது மிகவும் பாராட்டக்கூடியது. சில குழந்தைகளுக்கு எழுத்து மூலியமாக தான் அவங்களுடையதை ரெப்ரசன்ட் பண்ண தெரியும். சில பேருக்கு மைக்கை பிடிச்சி பேசுகிறதுலையும் வெளியில் பேசுகிறதுலையும் தான் அவங்களுடைய டேலண்ட் இருக்கும். ஸோ எழுத்து மூலியமாக அவர்களுடைய திறமைகளை கொண்டு வருவதற்கு இது ஒரு சிறந்த உபகரணமாக திகழ்கிறது என்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸோ மேகசின் டேலண்ட்டுங்க நாங்கள் படித்த காலத்தில் இதெல்லாம் கிடையாது. எங்களுக்கு மேகசின்னா என்னென்னு தெரியாது, டேலண்ட்னா என்னென்னு தெரியாது. அதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் விஎம்ஜேன்னு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் தெரியுது. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பினை நல்கிய விஎம்ஜே நிர்வாகிகளுக்கும் மற்றும் உரைமுறை பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எனக்கு நினைவுக்கு வருவதெல்லாம் திரு யோகன் அவர்கள் கரஸ்பாண்டண்ட்டாக இருக்கும்போது என்னுடைய பிள்ளைகள் 2 பேருமே இங்கே படித்தாங்க. முதல் செட்டில் என்னுடைய டாக்டர் படித்தா, 3rd செட்டில் என்னுடைய பையன் படித்தான். அப்போ ஒரு ஹம்பிள் பேரண்ட்டாக நாங்கள் வந்துட்டு போவோம். யோகனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் திறமை, அவங்க கிரிஜா பிரின்சிபலாக இருந்தாங்க. அப்போ அந்த டேலண்ட் மேகசின் திறந்து வச்சது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ராதா தியாகராஜன் திறந்து வச்சாங்க. ராதா தியாகராஜன் தான் அப்போது அந்த டேலண்ட் மேகசினை ரிலீஸ் பண்ணது. அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இப்போ இருக்கிற நிர்வாகிகள் நல்ல வேலை உதயம் இருக்கார், அதனால் ஞாபகம் இருக்கும். அதுக்காக அவருடைய ஆஃபீஸ் பேரர்ஷிப்பை கொடுக்கறத கூட ஒரு நாள் தள்ளி வச்சாங்க. அதுவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. யோகன் அவர்கள் முதலில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது 1:20 அந்த பிரின்சிபலை கொண்டார். 20 பேருக்கு மேலே சேர்க்கக்கூடாது, வகுப்பறைகள் கூட 20க்கு மேலே கொள்ளக்கூடாது, பின்னால் கூட அவங்க மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஐ திங்க் எத்தனை வருஷம் உதயம் இப்போது ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் இன்னமும் அந்த 20ங்கிறத நம்ம கடைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். எப்பயும் போல் டேலண்ட் மேகசின் எப்பயும் போல் இருக்கிறத விட அதிகமாக சிறப்பாக வந்திருக்குங்கிறத நான் பார்த்தேன். அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு சி ஹேவ் எ கிளான்ஸ். ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. ஆனால் அது சாந்தாராம் இருக்கும்போது இது பிரமாதமாக வர்றது பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை. ஏன்னா அவர் சின்ன விஷயங்கள் கூட விட மாட்டார். எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பினை கொடுத்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நன்றி கூறி அவர்களையும் முதல்வர், துணை முதல்வர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் அனைவரையும் பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம். நமது சிறுவயதிலிருந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்க மாலை நேரம் பள்ளிகளில் விளையாடிவிட்டு தான் வீட்டிற்கு செல்வோம். அதன் பலனாக நான் படித்த விருதுநகர் கேவிஎஸ் பள்ளியில் விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து பல பரிசுகளை வென்றிருக்கிறேன். நான் விருதுநகரிலிருந்து மதுரைக்கு 1959-60 மாறுதலாகி வர அங்கிருந்து மதுரைக்கு தன்னந்தனியாக சைக்கிளிலேயே பயணம் செய்து வந்தேன். இதில் எனக்கு எந்தவித பய உணர்வும் வரவில்லை. அதுபோல் விளையாட்டில் ஈடுபாடுடன் கலந்து கொண்டால் உடலும் உள்ளமும் நன்றாக இருக்கும். நம் பள்ளி மாணவர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் சந்தோஷத்திற்கும் இங்கு அமையப்பெற்ற ஜிம்மை அமைத்து கொடுத்த நம் விஎம்ஜே பள்ளியின் நிர்வாகஸ்தர்களுக்கும் மனதார வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வருஷத்தில் பாருங்கள், ஒன்றுமே ஆக்டிவிட்டீஸ் பெருசாக ஒன்றும் நடத்திடல. நம்ம ஆன்லைனில் தான் கிளாஸ் நடந்தது. அதில் இன்றைக்கி லேசாக ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தேன். நல்ல பெற்றோர்கள் இந்த ஆன்லைன் எப்படி நடத்தியிருக்காங்க,
இந்த லீவில் எப்படி கிளாஸ் நடந்ததுங்கிறத பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து இன்றைக்கி எல்லாம் சொன்ன மாதிரி, செல்வராஜனா சொன்ன மாதிரி, ராஜ்குமார் சொன்ன மாதிரி, இந்த கோவிட் காலங்களில் ஒரு சிறப்பாக நடத்தணும்னு சொன்னோம்னா முதல்ல மேனேஜ்மெண்ட் வேணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்காக இருந்து பரிபாலிக்கிற பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ், ஒத்துழைக்கிற பெற்றோர்கள், குழந்தைகள். இன்றைக்கி வந்து அது ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டுருக்கிறது இந்த மேகசினை பார்த்தோன்னு தெரியுது. இதில் கூட சம்பந்தார் ஜான்சன் காமிச்சிட்டாரு. நான் திருப்பி பார்த்தேன்னு தெரியல, என்னுடைய பேத்தியா படம் ஒன்று வரைஞ்சது இருந்தது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அதே மாதிரி இந்த இதில் நந்தினி ஏற்கனவே நம்ம பொண்ணு வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து என்னுடைய டாட்டர் கொஞ்சம் ட்ராயிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், சுமலதா. ஏன்னா ஜவஹர் என்ற பையன் பாஸ்கெட்பால் பிளேயரு, அனிதா நல்ல அத்லெட்டு, சுமலதா நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு. எல்லாமே ஒரு வகையில் வந்து நம்ம பள்ளியில் வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்காங்க. அது காரணம் வந்து ஆசிரியர் பெருமக்களாகி நீங்கள்லாம். நான் ஒரு பாஸ்கெட்பால் அசோசியேஷன் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு லெவலில் ஒரு கிட்டத்தட்ட 1992 இன்றைக்கி வரைக்கும் 28 வருஷம் 29 வருஷமாக இன்றைக்கி மதுரை செக்ரட்டரியாக இருக்கேன். நம்ம பிள்ளைகள் நிறையா இன்றைக்கி விளையாட போகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள், பாய்ஸு கேர்ள்ஸ் எல்லாம் விளையாட போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் நிறையா கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் இந்த பள்ளி சிறப்பாக அமைஞ்சது. இன்றைக்கு இந்த கொரோனானால ஒரு 1.5 வருஷத்தில் வந்து நம்ம கேம்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நமக்கு இல்லாமல் இருக்குது. பார்த்து இந்த இதில் பார்க்கும்பொழுது பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா படிக்க நேரம் இல்லை, ஆனால் அவங்க வந்து இந்த ஆன்லைனில் இந்த கொரோனா பீரியடில் அவங்க எவ்வளவு நம்ம டீச்சர்ஸ் அவங்களுடைய செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்கங்கிறது வந்து பெற்றோர்கள் இது பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே இந்த பள்ளியினுடைய ஒரு உழைப்பு தெரிகின்றது. அதற்காக நான் பள்ளியின் ஆசிரியர் பெருமக்கள், நிர்வாகிகள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்கேஜிலேருந்து வி ஹவ் பீன் ஸ்டடிங் இயர். அதனால் நான் இந்த ஃபஸ்ட் செட்டு அது பற்றிலாம் கிடையாது. ஒரு செட் வந்து ஹூ ஹேட் பீன் இயர் ஃபார் த ஹோல் அந்த 12 இயர்ஸ் ஹூ ஹேட் பீன் இயருங்கிற மாதிரி எங்கள் செட்டு. இந்த டேலண்ட் ரிலீஸ்ன்னு வரும்போது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி இயர் எண்டில் தான் அந்த டேலண்ட் ரிலீஸ் வரும். அந்நியாரெலாம் வாட்டில் ஹேப்பன்னா நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே வில் ஆஸ்க் அஸ் டு ரைட் ஆர்டிகல்ஸ். எல்லாருமே வில் கிவ் அப் ஆர்டிகல்ஸ், எவ்ரிதிங் வில் பி தேர். பட் எந்த ஆர்டிக்கலை செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க, எதை போட போகிறாங்கன்னு சொல்லி வி ஓன்ட் நோ அட் ஆல். அதனால் எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேலண்ட் ரிலீஸ் வந்து ஒரு சினிமா படம் ரிலீஸ் மாதிரி தான். இட் வில் பி லைக் தட். அதாவது வில் நோ த கண்டென்ட், இட் வில் பி தேர். இந்தந்த டிவிஷனாக இருக்க போது பிக்சர்ஸ் தனியாக இருக்க போது, ஒரு இங்கிலீஷ் கண்டென்ட் தனியாக இருக்க போது, தமிழ் கண்டென்ட் இருக்க போது, எவ்ரிதிங் வில் பி என்னென்ன இருக்குங்கிறது தெரியும். பட் அதில் ப்ளே பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் யார் யாருன்னு தான் எங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் அந்த புக்கு வந்தவுடனே எடுத்தவுடனே என்ன கண்டென்ட் இருக்குது, ஹூ ஹேஸ் ரிட்டன் எனிதிங்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட் லுக்கே இருக்காது. ஐஸ் வந்து நம்ம இது இருக்கா கட 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 கடன்னு ஓடும் உள்ளுக்குள்ள. ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும். சரி இல்லைன்னொடனே சரி போ, இந்த வருஷம் நம்ம அது ட்ராப் அவுட் போல், நம்ம அது இல்லை அப்படிங்கிறதான் தோணும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை ரந்தடிக்கிறதுக்காகவே பார்த்திங்கன்னா யார் அடுத்த கண்டென்ட் இருக்குது, ஓய்து வந்திருக்குப்பா, ஓய்துலாம் போட்டிருக்காங்கப்பா, எங்கே தான் காணோம். அதாவது அது வந்து ஒரு பெரிய சொல்கிற மாதிரி ஒரு சினிமா ரிலீஸில் வந்து இந்த இது பண்ணுற மாதிரி தான் எங்களோட மைண்டே அந்த. ஆனால் இன்னொரு வந்து அது ஒரு 10 வருஷம் பிரேக் எடுத்துகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் வி ஹேட் அட் பிரேக் ஆஃப் ஒரு 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. திருப்பி எங்கள் பிள்ளைய உள்ளே வந்துருச்சு. இப்போ நாங்கள் பேரண்ட் ஆகிட்டோம். திருப்பி அதே பழக்கம் தான், தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாட்டு மட்டுங்கிற மாதிரி வேகமாக பரட்ட தோணும். வேகமாக எங்கள் பிள்ளையோட இது ஆர்டிக்கல் எதுவும் இருக்கா அப்படி. நம்ம புக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டேலண்ட் மேகசின் வந்து நான் எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா என்னோட இதுலேயே பசங்களோட வருஷம் டேலண்ட் வந்து மேலே டேபிளில் எப்போ வேணாலும் கிடக்கும். அவங்க ஆர்டிக்கல் இருக்கோ இல்லையோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இந்த லிவிங் ரூமில் அந்த டேபிளில் இருக்கும், காஃபி டேபிள், இட் வில் பி தேர். அதாவது எப்படின்னா யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கனாலும் தே ஷுட் ஹேவ் அ லுக் இன் தட். ஏன்னா நம்ம பிள்ளைய நம்ம படிக்கிறோம், வி ஹவ் ஸ்டடிட் ஓவர் தேருங்கிற ஒரு பெருமை இருக்கும். பட் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம வாயில் சொல்லுகிறத விட வென் தட் புக் இஸ் ஓவர் தேர், யார் வந்து பார்த்தாங்கனாலுமே they will just take and look and have a glance, and that is the real face. Actually நம்மளோட ஃபேஸ், நம்ம டேலண்ட்டை பூரா we given that thing. மற்றவங்க பார்த்துட்டு இவ்வளோ தூரம் பண்ணுவீங்களா உங்கள் ஸ்கூலில், இது மாதிரி புக் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்களா. கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்கூலில் ஐ திங்க் மோர் தென் 50%க்கு மேலே எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஆர்டிக்கல் வந்து அதில் வந்துடும். எப்படியா டீச்சர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் மிஸ் பண்ணாமல் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆர்டிக்கல் இருக்கும். எப்படி நம்ம ஆனுவல் டேயில் கிட்டத்தட்ட ஹோல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் ஏற்றி இறக்குறோமோ
அவ்வளோ வேறையும் 2 நாளில் ஏற்றி இறக்கிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் இத்தனை வருஷத்தில் ஏதோ ஒரு வருஷம் கூட நான் டேலண்ட் மிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஸ்கூல் பப்ளிஷ் பண்ணது சோஃபா வி ஹேவன் மிஸ்ட் எனி இயர். இந்த இயர் மிஸ் ஆயிருமோன்னு தோணுச்சு, பட் அதையும் வி ஹவ் ஃபுல்ஃபில், வி ஹவ் நாட் மிஸ்ட் அ இயர். அதனால் ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன் டு த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டு த டீச்சர்ஸ். இந்த மேகசினோட சைக்காலஜி பற்றி நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தார் பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் whenever we see suppose this photo is taken and given tomorrow, I am not going to see Porchelvi or somebody else. நான் எப்படி இருக்கேன்னு நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் that is the basic human psychology. இது வரைக்கும் நான் இந்த ஸ்கூலில் 1977 சார்ட்டர் ஆஃபீஸ் பேராக இருந்திருக்கேன். ஒரு 20 வருஷம் இங்கே வேலை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இதயம் ராஜேந்திரன் ஸ்கூலில் ஒரு 20 வருஷமாக இப்போ ஆஃபீஸ் பேராக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த டேலண்ட்டு பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு புதிய வடிவத்தில் இருக்குது. இந்த ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட்னு ஒரு புக்கு பார்த்தேன். அதே டைப்பில் நிறைய மேட்டர்ஸ் போட்டு ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருக்கீங்க. நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள், டீச்சர்ஸுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். சாந்தாராமை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். இதயம் ஸ்கூலில் நல்லா ஒர்க் பண்ணி ஒரு நல்ல லெவலில் கொண்டு வந்தார். அதே மாதிரி விஎம்ஏலையும் நிறையா பண்ணியிருக்காரு, நிறையா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அவருடைய உழைப்பு, இந்த டீம் 5 பேர் 5 மேன் ஆர்மின்னு சொல்லலாம். எல்லாம் ஒன்றாவே இருந்து ஒன்றாவே நல்லா கடும் உழைப்பில் 5 மேன் ஆர்மின்னு செஞ்சாங்க. அது மாதிரி நாங்கள் விஎம்ஜே நிர்வாகத்தில் ட்ரெஸரராக, ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாக, கரஸ்பாண்டாக இருந்திருக்கேன். டாக்டர் ராஜசேகரன், சுப்பையனாச்சி, தியாகராஜனாச்சி, இன்ஜினியர் செல்வராஜ், ஜெயமாணிக்கவேல், இந்த 5 பேரையுமே அப்போ நாங்கள் வேலை பார்க்கும்போது 5 மேன் ஆர்மின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு மாடிக்கு இப்போ பெர்மிஷன் வாங்கியிருப்பார் கீழே. இந்த 8th பில்டிங்லாம் நான் கட்டினது தான். ஆனால் 3 மாடி இன்ஜினியர் செல்வராஜ் ஏற்றிட்டார். ஸோ அந்தளவுக்கு கட்டடத்தில் வேகமாக வளரணுங்கிறதுக்காக கட்டடத்தையும் ஏற்றி நல்ல ஒரு வளர்ச்சி பாதையில் அப்போ நாங்கள் எல்லாம் விஎம்ஜியை கொண்டு வந்துட்டோம். அதே லெவலில் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்க ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ஒரே முறையில் இருந்து செலக்ட் பண்ணுற ஆளுக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டீம் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க. மனமாற வாழ்த்துக்கிறேன். நன்றி. நாங்கள் ஸ்கூலில் மெட்ராஸில் படிக்கும்போது ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்கூல் இஸ் த பெஸ்ட்மாங்க. இப்போ நான் 3 பிள்ளைகளை இங்கே படிக்க வச்சு அவங்க இப்போ முன்னேறி இருக்கிறது. என் மகன் இன்னும் நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி சிங்கப்பூரில் படிக்கும்போதும் சொல்லுவான், கேம்பிரிட்ஜில் படிக்கும்போதும் சொல்லுவான், பிகாஸ் I studied in VMJ, I am able to compete with others, global students. அதே மாதிரி என் மகா பவுன்லக்ஷ்மி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் she won the international award சேட்டலைட் டேட்டா இதில். பொற்சொல்லி இங்கே எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், VMJ is the best. Thank you. Good evening to one and all present here. ஸோ ராஜ்குமார் சார் சொன்னாங்க பொற்செல்வி மேம்க்கு அட்மிஷன் கிடைக்கல, அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போட்டு அவங்கள உள்ளக்க கொண்டு இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்காங்க. The same thing happened to my son. So I think one day my son will sit there and he will release the Talent magazine. So he is very, very talented because of this VMJ school only. So like that my daughter should come. Thank you VMJ. Thank you sir. Thank you. Thank you Rishwan ma'am. That was a real good encouragement actually. And I'd like to tell that I'm a student, I'm a teacher and a parent of VMJ. And parent and teacher of VMJ. So now we'll proceed with the formal vote of thanks. Mrs. Jayanti, binding block, will deliver the vote of thanks. Thank you. Good evening to one and all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. I thank our chief guest, Thiru SKPPV Rajamanikam, President of Madurai Virudhunagar Hindu Nadar Uravinmurai, for opening our gym, which is developed to develop the health benefits of VMJites. Sir, despite of your busy schedule, you have found time to grace this occasion. We thank you for your presence, sir. I thank Dr. Porchelvi for releasing our Talent magazine. I thank you, ma'am, for spending your valuable time in this occasion.
which is held to exhibit the talents concealed in our students. We always take pride to enhance and cherish our students' skill both in academics and co-curricular activities. It gives an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries who have assembled here, to our board members of Uravin Murai and our office bearers. And finally, I thank each and everyone for making this function a resounding success. Thank you.